नमस्कार जय जगन्नाथ भाई आज बुकिंग अच्छी मु भुवनेश्वर जावाई तो गोटे एग्रीकल्चर मीटिंग एग्रीकल्चरल मीटिंग गोटे ऑफिस रे एग्रीकल्चर मीटिंग अच्छी जो कि गोटे इंटर एरिया गाँव रु कि चाषी भौणी मैंने तो से जीवे से मीटिंग अटेंड करने भुवनेश्वर तो सेठी मु आपको किसी साइंस माने गवेषणा केन्द्र दुई तीन अच्छी भुवनेश्वर जोटा कि मुझे आपको देखी तो आगुरी से मीटिंग तो जाइए फास्ट टाइम यूट्यूब यूट्यूब चैनल पर यहाँ फास्ट टाइम मुझे जगह को जी तो आपको देखी साइंस एग्जिबिशन एरिया गुड़ा केमी तो से कौन कौन गवेषणा हो कौन कौन चाष हो तो विशेषकर उन्नत धरण चाष पद्धति को केमी आम आपणे पार से विषय ये बेसी हमको शिखा जाए वन टाइप ऑफ ट्रेनिंग गोटे ट्रेनिंग से दि जाए तो लोक बुझा जाए कि केमती उन्नत चाष कर से जो जिनस को लेकिन सेठी आमर भुवनेश्वर दुई तीन गवेषणा केन्द्र अच्छी आज से गवेषणा केन्द्र को यहाँ से गाँ फुलवाड़ी जो आम आज कस्टमर को पिक करूँ यू पिकअप कर नेबू आज मु नुह आज मो सांगे आउ गोटे गाड़ी आउ गोटे गाड़ी आड अच्छी तो आम दुईटा गाड़ी आज से भड़ा जाऊँ मुझे कही इंटरव्यू आसी आप देखिपे एठिकार चालीचलणी सांताली भाई भाई भौणी मान एठिकार रहणी शैली रास्ता पूरा खराब है रास्ता कहून भी भल हेनी कहते तो यहाँ हम बोली कौन पदनपुर देखिए आम चाउल गाड़ी आसी ना आसी पार नहीं से भल कि रास्ता कर आज बड़ा बजार सुते जाऊँ गेटा खोल हम जाइलु कल देखा गोटे मैंने 38 मीटर पानी चलुची हाँ आगे डंगार पारती जो तुम डंगार आस छोट बड़ा मुझे जो पाठ पढ़ुले बापा सहित आस पड़े जो आफिडेविट माझी सब माझी आम भी रेस्टोरेंट कास्ट आर पड़ जाए से जन नांडू आफिडेविट कर नांडू भाई सब कर नांडू भाई से अच्छी
तो राइट साइड ଯିବା କଥା डाण पर डाण डाण माछ चाष निद लगे रास्त बाप को हाँ जाम ना ठंडा हूँ गरम नमस्कार जय जगन्नाथ एबे आमे पहुँची गलु भुवनेश्वर आईसीएआर सिफा सिफार फुल फॉर्म अच्छी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर जोटा कि भुवनेश्वर 10 किलोमीटर आउ भुवनेश्वर पूरी रास्तार पड़ो एठी आपन को बहुत किसी जिनस शिखा को मिल प्रथम तो आपको ये ट्रेनिंग दिया नूतन शैली माछ चाष करवा सेकेंड रानी महुमाछी चाष करवा तो से मैम आमको ये किसी नूतन पद्धति बतैले कि जनइले कि यही पद्धति कले कि नुआ शैली कले फलप्रद हम आप अधिक लाभवान हे तापर रहा कि आमे आसीचु घसीपुरा ब्लॉक सामुकानंदी पंचायत रो महिला चाषी मैंने सब आसी तो से भितर अच्छा किसी ट्रेनिंग दिया जोटा कि मुझे भीतर को जापारे से बाहर ये वीडियो बनई तो रही जय जगन्नाथ नेक्स्ट जहाँ भी अपडेट देवी आजला जो टांकी पत्र बाहर को आप छड़ी चल जहाँ चल मैंने चलवाई गला बेलू सब माने क्षति कले समस्त कम्प्लेन हो तो यही गोटे आजला गोटे सबुज माने खाद्य सेटा भी आप सारे भी व्यवहार कर एक हूँ पुष्टिकर खाद्य यहीटा आजला करने टांकी हेले गवर्नमेंट भी प्रोत्साहन दे गवर्नमेंट मैंने दौरान आपड़ जोगाजोग कले ये जो आपणकर हूँ आपणकर प्राणी संपद विभाग हो कि किसी ना खाली देड़ फुटर टांकी करने दरकार सी जरी अच्छी गोटे गाढ़ा करदे
ତାରେ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ଚଦର ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଇଟା ନହେଲେ ବାଲି ଦେଇକି ମାଟି ଦେଇକିରି ତାକୁ ଗୋଟେ ହିଡ଼ା ଏକର କରିଦେଲେ ସେ ଖସିବ। ସେଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ, ସେଥିରେ ଦେଇଦେବେ କ'ଣ କରିବେ ଗୋବର ଦେଇଦେବେ, ସିଙ୍ଗଲ ସୁପର ଫସଫେଟ୍ ଦେଇଦେଲେ ଆଜୋଲା ଆପଣ କେଭିକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଇଠି ଆପଣ ଦେଇକିରି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ମାଡ଼ିଯିବ, ତାକୁ ଦେଲା ବେଳକୁ କୁକୁଡ଼ା ହଉ କିମ୍ବା ଗାଈମାନଙ୍କୁ ହଉ ଖାଦ୍ୟ କରି ତାକୁ 2-3 ଥର ଧୋଇଦେବେ। ଧୋଇ ଦେଇକିରି ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କର ଟିକେ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରରେ ସବୁ ଖାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଫିଡ଼୍ର ସେ କଷ୍ଟ କମିଯିବ ହେଲା। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ, ଯେମିତି ଆପଣ ତୋରାଣି ପେଜ ରଖୁଛନ୍ତି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ କିଛି ବଳିଗଲା ନିଜର ଗାଈ ଅଛି ଖାଲି ତୋରାଣି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସେ ପାଉଛି, ତାକୁ କିଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ପାଉନି ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ଶରୀରକୁ ଦରକାର, ସେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନି। ତ ଏଇସବୁ ଯଦି କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଟିକେ ଟିକେ ପଦ୍ଧତି ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଯାହା କିଛି ଚାଷରୁ ଲାଭ କରିବେ। ଦୁଇରେ ମହୁମାଛି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ତ ନିଜ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହର୍ଟିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଉଛି 3600 ଟଙ୍କା। ସରକାର ଯଦି ଏଇଟାରେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ଆଗେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଟଙ୍କା ମାନେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ସବସିଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଦିନ ଆମ୍ବ ନିମ୍ବ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଫସଲ ଯେଉଁ ଫଳ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନିଛାଟିଆ ଜାଗା ହଉ ତାକୁ ବସେଇବେ, ମହୁ ବାକ୍ସ ପଶିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେବେ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଗୁଡ଼ାକରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏସବୁ ଲାଗିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ତଳେ ଆପଣ କୋଲଟାରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଦୁଇରେ ପାଣି ଦେଇକିରି କୁଣ୍ଡ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇଟାରେ ମିଠା ଅଂଶ ସେଥିରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିବ। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ସରୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷକୁ 5 କିଲୋର ମହୁ ପାଇବେ। ଗୋଟେ କିଲୋ ରହୁଛି ଦାମ ହେଉଛି 600ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି, 800 ଟଙ୍କା କିଏ ରଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଲୋନୀ ମାନେ ତାର ମହୁମାଛିରେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ତାର ରାଣୀ ମହୁମାଛି, ଶ୍ରମିକ ମାଛି ଏଇଟାକ ଟ୍ରେନିଂ ନ ନେଲେ ଖାଲି ମୁହଁରେ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ଆପଣ ଆସିବେ, ଯଦି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଜିନିଷ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଦେଖିଲେ ଆଗ୍ରହ ହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବେଶୀ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଖାଲି ବର୍ଷା ଦିନରେ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଟା ମିଳେ ନାହିଁ, ଚିନି ଶିରା ଦେଇକି କେମିତି କୃତ୍ରିମ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବହୁତ ଟ୍ରେନିଂ ମିଳିବ ସବୁରେ। ଆପଣ ଏତେ ଦୂରରୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଏଇ ଟିକେ ଟିକେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଲେଡ଼ିଜ୍, ପୁରୁଷମାନେ ତ ବାହାରେ କାମ କରିଗଲେ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ଗୋଟେ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ କଲା। ଛତୁ କେବେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଛତୁ ଚାଷ କେବେ କାହାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ଛତୁ ପକାଉଛନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆମ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମହିଳା ଆଗେ ସଂଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କରୁନଥିଲେ, ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବେ 10ରୁ 15 ଜଣ ହେଇକି ଗୋଟେ ମେମ୍ବର କରିକି, ଗୋଟେ ଗାଁରେ କେତେ ଜଣ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍। କାହିଁକି ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ମାନେ ସହଜରେ ଋଣ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଦୁଇରେ ଆପଣଙ୍କର ସବସିଡ଼ି କ'ଣ ଆସିପାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଲା, ଦୁଇରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମକୁ ମିଳିଲା। ତ ସେମିତି ଆପଣ ମନେକର ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି 2ଟା ଫସଲ ହେଉଛି କି, ତ ଗୋଟେ ଫସଲ ହେଉଛି, ତ ଯେଉଁ ଶୀତ ଦିନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଗ ବିରି କରୁଛନ୍ତି ନା, ମୁଗ ବିରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଗୋଟେ ଫସଲ ଯେ ହେଲା ସେ ନଡ଼ାକୁ ରଖିକି ଆଉ ତାକୁ ଛତୁ ଚାଷ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଜ ସେଇ ଚାଷ। ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜମି ଦରକାର ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଅଧିକ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯଦି 10,000ରୁ 15,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଶିଖିପାରିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ବି ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ।
ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସମୟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଗୋଟେ ମାନେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ। ମହିଳାମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଜିକାଲି ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଉଛି। ଯେ କେବେ ମାଣ୍ଡିଆରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଖାଲି ଯାଉ କରି ଖାଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ତ ଦଉନଥିଲେ, ଏବେ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଟା କ'ଣ କରିକି ଖାଇବୁ ସେଟା ତ ଆମର ଶୁଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିନି। ଚକୁଳି ପିଠା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ? ଚକୁଳି ପିଠା ହଉଛି ଆଉ ସବୁ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତ ଦିନ ରାତି ସମୟ ଯାଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଗେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏଇଟା ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ନୁହଁ, ତାକୁ ଯିଏ ଯେମିତି ସଦୁପଯୋଗ କରିବ ସେ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ। ଯିଏ ଯଦି ଖାଲି ଏ ଦେଖିଦେବେ ଏ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଦେଖି ଦେଖି ସେ ସମୟ ପଳେଇଯିବ, ମୁଣ୍ଡ ବଥେଇବ, ତାପରେ ଶୋଇପଡ଼ିବ, ହାଲିଆ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବେ ମାଣ୍ଡିଆରୁ ଆପଣ ଇଡଲି କରିଛନ୍ତି? ଖାଲି ଚକୁଳି କରିକି ଖାଇଛୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଡଲି କରିଲେ ଏକ ମାଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ଭାବିବେନି ଗରିବର ଖାଦ୍ୟ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଆଇରନ୍ ଦେଉଛି, ଲୋହ ଦେଉଛି, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପାଉଛନ୍ତି। ଭାତ ଖାଇଲେ କ'ଣ କରିବ? ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବ, କାହିଁକି? ଶର୍କରା ଜିନିଷ ଅଛି, ଶ୍ଵେତସାର। କିନ୍ତୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଉପଯୋଗୀ। ଏ ଯେଉଁ ଆଗ କାଳରେ ଯେତିକି ମାଣ୍ଡିଆ କୋରାପୁଟ ହଉ କି ଯେଉଁଠି ହଉ, ଯେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଟିକେ ବୟସ ହେଲେ ରିଙ୍କିଲ୍ ସ୍କିନ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ଲେଜ୍ ଆସିବନି, ତା ସହିତ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ପୁରା ବାତ ଧରିବ। ଆପଣ ଯେତିକି ପଇସା ରଖିଥିବେ ସେ ସବୁ ପଇସା ପାଣିରେ ଧୋଇଯିବ। ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଏଇଠିରେ ଏ ଯା ବାହାରର ଯେଉଁ ଚକୋଲେଟ୍ କିଣ, ଆଚାର କିଣ, ଏସବୁ କ'ଣ ସବୁ କମ୍ ମାନେ ପଇସା, ଯେଉଁ ତେଲ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର, କଲର୍ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? କ୍ୟାନ୍ସର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଟିକେ ଟିକେ ଜିନିଷରେ ଏବେ ରୋଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାରି। ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ମାଣ୍ଡିଆର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଫରେନ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଡଲି କରିପାରିବେ, ଦୋସା କରିପାରିବେ, ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ତାର ମୁଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେତିକି ଶିଖିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ ଖାଲି ବିରି ଯେଉଁଟା ଚାଉଳ ବଦଳରେ ଇଡଲିର ଏଇ ଯେଉଁ ମାଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଉ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖ, ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କର ହେଉଛି, ବାଙ୍ଗଲୋର ଲୋକ ହଉ କିମ୍ବା ହେଉଛନ୍ତି କେରଳ ଲୋକ ହଉ କିମ୍ବା ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ହେଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ କ'ଣ ପୋଖରୀ ନେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଗାଁ ପୋଖରୀ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯେମିତି ଚଲେଇବ ସେ ଗାଡ଼ି ସେମିତି ଚଲେଇବ। ଆପଣ ଖାଲି ଏଇଠି ଦେଖିକିରି ସେଇଥିପାଇଁ ମାଛ ଯେଉଁଟାରେ ହଉ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସମୟ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି କିଛି ଶିଖ। ମାଛ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତା ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସିୱା ତରଫରୁ ହଉ, ଆଜିକାଲି ସଂସ୍ଥା କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ TSP ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମାଛରେ କେମିତି କେଉଁ ଜାଳ ଦିଆଯିବ, କେମିତି ବର୍ଷ ଯାକରେ ପରିଚାଳନା କରିବେ ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ କହିଦେବି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ମୋର ଭାଗ୍ୟ, ଚାଲନ୍ତୁ।